Hello, good morning. Audible അല്ലേ? Hello, voice and screen okay അല്ലേ? Reza? Okay. So good morning to all. Okay. So in the last class we have studied about jQuery. Okay. jQuery. We have studied about jQuery selectors, jQuery syntax, then jQuery attributes. Okay, 3 attributes methods are provided. attr method, attr name comma value, then add class method. Then we have looked the examples, various examples regarding that attributes. Then just traversing how given a list, how you will be able to fetch a particular element from the list. So for that, EQ method, EQ selector has been used. Okay. So first of all, you have to select from the list, that is $li dot EQ of a particular position. Position will be starting from, or index will be starting from 0 onwards. So like that, it will be fetching the corresponding details. Okay, that was EQ. Then filter method. Filter method was used to filter out the elements. Okay, based on a particular selector. Okay, so here we have filtered based on the class bottom, sorry, class middle. Okay, class middle we have filtered, and we have provided a style, that is color to that particular filtered query. Okay, so here middle items were selected and they were given red color. Okay, that was the use of filter method that has been discussed yesterday. So now jQuery CSS selectors. Okay, so to support CSS property, there are some jQuery methods. Okay, to support CSS. In the previous example, you have written the jQuery code here.
and the style in a different script. Okay, style in different tag, then jQuery in another script. Okay, so how to embed this style sheet in the script? Okay, CSS to be how to include the CSS style sheet in jQuery. So for that we have some methods. Okay, first one is CSS property name, property value. Okay, so how you will be giving the selector dot CSS property name, property value. Okay, we can look the example. This is just a syntax. Okay, to include the CSS property, okay, we have to first provide selector. Okay, selector ഏതാണ്, then dot CSS of property name, then corresponding value. That is, if it is color, okay, color comma red, like that. Then അതുപോലെ multiple CSS properties നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, property name value, like that you can give multiple CSS properties. And there are some methods, width, height, etc., to provide width and height for that element. Okay, to set width and height, value should be passed in the bracket. Because these are some methods that are used to provide CSS styles. Okay, so moving on to the example. First of all, you have to study CSS method. Okay, you have given a list. Okay, you have given an unordered list. There are 6 items. Okay, then in the jQuery, what you are doing, script tag is given, document ready function is given. Okay, ready function, then inside that $li, that is, you have to select the list items. Okay, list items you have to select. Okay, there are 6 list items. In that, .eq of 2 means I have told you that the index will be starting from 0 onwards. So 0, 1, 2, that is list item 3. List item 3 got selected. Okay, eq of 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 0 മുതൽ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് third item. Okay, list item 3 select ആയി. Dot CSS ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. That is, you are going to provide a style. Okay, style sheet ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. That is dot CSS method ആണ്. And inside that method you can give the property values. Okay, dot CSS of bracket in curly bracket you can give color. Okay, color colon value red ആണ്, comma, then background color colon green. Everything should be in double quotes, separate double quotes. Okay, color in double quotes, colon adinte value in double quotes, comma, next property is background color. So it should be in double quotes, colon corresponding value. Okay, so എന്താ ചെയ്യാ, here the list item 3 is selected, and for that the color will be red and the background color will be green. Okay, so this will be the output. So എന്താണ്, നിങ്ങൾ CSS നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആഡ് ക്ലാസ് കൊടുത്തു, ഇതിനൊരു ഇപ്പം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഒരു ആഡ് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തത്. സി കണ്ടോ, ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് ആഡ് ക്ലാസ് കൊടുത്തു സെലക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്റ്റൈൽ ടാഗിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ സെലക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് യു ഹാവ് ഗിവൺ കളർ റെഡ്. സോ ഇതൊരു 2 കേസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി. ഇവിടെ ഒരു jQuery, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കൊടുത്തു. ഇത് വേണ്ട. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എംബഡ് ദിസ് കേസ് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. jQuery തന്നെ എംബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് CSS എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ, li എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റില് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ആയിട്ട് ആണ് വരിക. അതിന് CSS കളർ കൊടുക്കുക. എന്താണ് കളർ, പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കളർ റെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, കൊമ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡോട്ട് CSS മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റൈലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ റെഡി ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. jQuery തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, എന്താണ്, jQuery ഈസ് സിമ്പിൾ. റൈറ്റ് ലെസ് ഡു മോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, വേറെ നമുക്ക് യു ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ്. ഓക്കെ, HTML കോഡ്സ് എന്തായി, റെഡ്യൂസ് ആയി. കാരണം എന്താ, ഒറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഡു മോർ, റൈറ്റ് ലെസ്. That was the characteristics of jQuery. Okay, see next example.
in body portion, div tags is given. That is, division is given. Okay, so division is given. There are how many divisions? 1, 2, 5 divisions are there. Okay, 5 divisions are there. What you have to do is that, okay, in style sheet, you have provided that division div ടാഗിന് വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് ആണ്. കേഴ്സർ പോയിന്റർ ഇവിടെ വെക്കുക. ഓക്കെ, കേഴ്സർ പോയിന്റർ, അതായത് യു ഹാവ് ഗിവൺ ഒരു 5 ബോക്സ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വെച്ച് മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, കളർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 5 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. സോ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റെഡി ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണ്? div colon first. Okay, div colon first means $div colon first means you have to select the first div, first division. Okay, first div tag select ചെയ്യണം. First div ഏതാണ്? This one. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 divisions. Okay, so ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡി എന്ന് അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? div dot first എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the first one is selected. First division is selected. Dot width of 100. That is, അതിന്റെ width, normally width was 70. Okay, all the div element have width 70, height 50. Okay, but if you want to change the width or height എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, first of all you have to select the element. ഏത് എലമെന്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? div dot first ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, and dot width of 100 means already 70 ആയിരുന്നു. That will be replaced by 100. So it will be stretched. Okay, ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതൊക്കെ വിഡ്ത്ത് 70 ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ വിഡ്ത്ത് ഈസ് 100. ഓക്കെ, വിഡ്ത്ത് ആണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ? div dot first. ഓക്കെ, div dot first dot css. ഓക്കെ, css പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തു. എന്താണ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഈസ് ബ്ലൂ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആക്കി കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷന് എന്ത് കൊടുത്തു? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആയി കൊടുത്തു. വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹൈറ്റ് ഓൾസോ. ഹൈറ്റ് ഓഫ് 100 മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെങ്തിയർ ദാൻ ദീസ് ഡിവിഷൻസ്. Okay, so width method is there. You can pass the value in that. Pixel value will be passed. So അതുപോലെ width സെറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവണ്ട, ക്ലാസ് നെയിംസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, so that is the width and height method. That is, width of a particular value means you can set the width of an image, or you can set the width of a division. Okay, div element, like that. Height also. Okay, that can be provided in jQuery. Here, select the element dot width of. Okay, here select the element dot css property you have set. Okay, നിങ്ങൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തത്? ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ div elements the width, height and margin, background etc should be like this way. Okay, ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? jQueryയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. divൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യുക? വിഡ്ത്ത് ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, that is the function of width method. Clear? Okay, next it is jQuery events. Okay, we have studied what an event is. Okay, event എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നത്. Okay, if it is a mouse events ആവാം, it can be keyboard events ആവാം, കീബോർഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന events ആവാം, ഫോം events ആവാം, and document or window events. Okay, ഇത് ഏത് events വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം. Okay, ഒരു HTML പേജിൽ either നിങ്ങൾ mouse events കൊടുക്കാം, okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീബോർഡ് events കൊടുക്കാം. Okay, then form submit change ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാം. Then document events. Okay, these are the normally events supported by jQuery. ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, മൗസ് എൻ്റർ,
ഒരു ഇമേജ് ഏരിയയിൽ മൗസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ദെൻ മൗസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇവന്റ്. ദെൻ കീബോർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കീ പ്രസ്, കീ ഡൗൺ, കീ അപ്പ്. ദെൻ ഫോം ഇവന്റ്സിൽ സബ്മിറ്റ്, വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരിക, ഫോക്കസ്, ബ്ലർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫോം ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ വരുന്നത് ലോഡ്, റീസൈസ്, സ്ക്രോൾ, അൺലോഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്റ്സ്. സോ വെൻ ആൻ ഇവന്റ് ഒക്കേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം സംതിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ജെക്വറിയിൽ ബൈൻഡ്, അൺബൈൻഡ്, ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ആർ സെയിം. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ആർ സെയിം ആൻഡ് ബൈൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്, അൺബൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു ഇവന്റ് ലിസണർ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഡോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ഇവന്റ് ലിസണർ. ആഡ് ഇവന്റ് ലിസണർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മെത്തേഡാണ്, ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൈൻഡും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൻ ഇവന്റ് ഒക്കേഴ്സ് എന്ത് ഇവന്റ് ആണ് നടന്നത്, വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ബൈൻഡ് മെത്തേഡ്. സെയിം ആസ് ഓൺ മെത്തേഡ്. ഓണും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ക്ലിക്ക് ആവാം, ഓക്കെ, ഓൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആവാം, ഓൺ കീ പ്രസ് ആവാം, ഓൺ സബ്മിറ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡിന്റെ ഉള്ളിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് സബ്മിറ്റ്, ചേഞ്ച്, കീ ഡൗൺ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ ഫോം ഈസ് സബ്മിറ്റഡ്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാസ് ടു ഒക്കർ, എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്, ഐദർ ആ ഫോം വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട്, സെർവർ സൈഡിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ എന്താണ് നടക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു വെബ് പേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം മൗസ് ഇവന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോം ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ്. സോ ഇവന്റ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് ബൈൻഡ്, ഓൺ, അൺബൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബൈൻഡിൽ. അൺബൈൻഡ് മീൻസ് യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ് ഇവന്റ്. ഓക്കെ, അൺബൈൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമലി jQuery സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്, ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്സ് മാത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബോഡിയിൽ ക്ലിക്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് there, okay, something has to happen. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവന്റ്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക? document.ready ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു $p means if you are selecting that paragraph, okay, then .bind means ഇവന്റ് നടക്കണം. ഓക്കെ, ഇവന്റ് നടക്കണം, ഇവന്റ് ലിസണർ ആണ്. സോ അവിടെ പ്രസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് എ ക്ലിക്ക്, അതാണ് ബൈൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു പെർഫോം സംതിങ്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ്, അലേർട്ട് ചെയ്യുക ദ പാരഗ്രാഫ് വാസ് ക്ലിക്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ jQuery സെലക്ട്സ് ദ പാരഗ്രാഫ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ചെക്സ് വെദർ ദർ ഈസ് ആൻ ഇവന്റ് ഒക്കേർഡ്. ഏത് ഇവന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. ഇഫ് ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ്, വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഐദർ യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെ എഴുതാം. ഇവിടെ അവർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലേർട്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് അലേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ദ പാരഗ്രാഫ് വാസ് ക്ലിക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്. സോ ഈ ക്ലിക്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വരും, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് വേ. an alert box will be there and inside that the paragraph was clicked എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. Okay, an OK button will be there. Okay, so that is the case. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് അൺബൈൻഡ്, ലാസ്റ്റ് അൺബൈൻഡ് കൊടുക്കാം ടു റിമൂവ് ദ ഇവന്റ് കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺ മെത്തേഡും ഇതാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഓൺ ഹിയർ ദർ വിസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ലിസൺ ചെയ്യണം അവർ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, പാരഗ്രാഫ് ടാഗിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണ്. ആ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിന് എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്ത് ഇവന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ക്ലിക്ക് ഇവന്റ്. സോ ഇഫ് എ ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് കംസ്, സംതിങ് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ബൈൻഡ് മെത്തേഡ്.
ഓൺ മെത്തേഡും സെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഹിയർ എ സബ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ മൗസ് എൻ്റർ, മൗസ് ലീവ്, ഓക്കെ, ചേഞ്ച്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ഇവന്റ്സ് ആണോ ആ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ബൈൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ. സോ ആ ഇവന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ DB ക്ലിക്ക്, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആണോ നടന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്താണോ ഇവിടെ ഇവന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, ലിസൺ ചെയ്യും. ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. That is the bind method. And these are the basic events supported in jQuery. Is it clear? Clear ആണോ? Clear ആണോ? സംഗീത്, ആകാശ്, അജ്മൽ, അനുഗ്രഹ്, അതിൻ, ശ്രീഷ്മ, മസ്ന, അഞ്ജലി, പ്രണവ്, റിസ്വിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഷിറോണ, വിഷ്ണു, ശ്രദ്ധ. Okay, so this is the last topic of fourth module. Okay, and fourth module got completed. Okay, next series exam എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കേസിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് factorial of a number, then prime or not, then how to perform basic operations. Okay, basic operations in JavaScript. That is, you have to read two numbers using prompt. Prompt വഴി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോംപ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. പ്രോംപ്റ്റ് വഴിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് വഴി റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിൻടാക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ പ്രോംപ്റ്റ് വഴി റീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം addition, subtraction, multiplication, division. That is the basic operations. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോജിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേയുടെ ഒക്കെ കേസാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ എറേ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എൻ എറേ? ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ? ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്? ഫോർ ലൂപ്പ്, വൈൽ ലൂപ്പ്, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഓക്കെ, ദെൻ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then ways of embedding, how you can embed JavaScript in HTML. Two types are there, implicit and explicit. Okay, so adu nokka. Then what is JavaScript object? Illustrate with an example. Okay, what is object? നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിമിറ്റീവ്? ബേസിക് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താണ്? പ്രിമിറ്റീവും ഉണ്ട്, നോൺ പ്രിമിറ്റീവും ഉണ്ട്. സോ പ്രിമിറ്റീവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്പർ, സ്ട്രിങ്, ബൂളിയൻ, നൾ, അൺഡിഫൈൻഡ്, സിമ്പിൾ. നോൺ പ്രിമിറ്റീവിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഹൗ ദ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. സോ അത് ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഹൗ ദ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ്. ഓക്കെ, പ്രിമിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി, നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദെയർ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. Then what is string? String എന്താണ്? What is the string methods? Okay, string methods എന്താണ്? Basic operation example is here. ഇവിടെ prompt വഴി read ചെയ്യുന്നില്ല, but university questionൽ they have asked you to read the two numbers from prompt itself. Okay, ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. where a യും where b you have given a predefined value. Okay,
But the question was, you have to read any two numbers through keyboard using prompt. Okay, prompt വഴി തന്നെ read ചെയ്യണം. So അതിനാണ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. Prompt വഴി തന്നെ read ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് perform the basic operation. Then math object. Study an example for an object. Math object ഒരു example ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ date object പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, number object പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So study a few object as examples. Then string എന്താണ്? String ന്റെ operation എന്തൊക്കെയാണ്? Then how to convert an integer number, how to convert a string into a number. That is a university question. How to convert a string നെ convert ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is there in your notebook. There are two methods, mainly two methods. Okay, parseInt and parseFloat. Okay, because keyboard നമ്മൾ read ചെയ്യുന്നത് string ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അതിനെ convert ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ integer ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ parseInt, float ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ parseFloat. Okay, so that is an important thing. Okay, that was a previous question. Then string properties and methods is a previous question. Okay, string എന്താണ്, string ന്റെ property എന്താണ്, string ന്റെ methods എന്താണ്. These are the methods, very very important. Okay, property means length കാണുന്നതാണ് property, and methods ആണ് caret, index of, substring, lower case, upper case. ഇതൊക്കെയാണ് string ന്റെ methods പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So you have to study these methods. Okay, ഇതൊരു important question ആണ്, easy ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം, because C ലുള്ള അതേ concept തന്നെയാണ്. Date object. This you have to study: alert, confirm and prompt. This is very very important for programming. Alert, confirm and prompt. They will be specified in the question. Using alert box you have to display the result. Okay, using prompt you have to read the values. Okay, then if there is a submit button, okay, submit button ഉണ്ടെങ്കിൽ confirm ചോദിക്കാൻ പറയും അവര്. Okay, so ഈ മൂന്നിന്റെയും syntax must ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. Alert, confirm and prompt. It is very important for series exam also. Control statements, basically control statements എഴുതാൻ പഠിക്കുക. Then only you can do the programming. Okay, loopum ഇതും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. JavaScript object ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എൻ ഒബ്ജക്ട്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റ്, മാത്ത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. Then array. Array വരുമ്പോൾ you have to study what is an array. Okay, how you can create an array. Okay, how you can create and the properties and methods. String ന്റെ കേസിലും arrayയുടെ കേസിലും ഈ property and method is a previous question. Okay, previous question ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് what are the properties and methods of string and array. So same ആണ്. Length എന്ന് പറഞ്ഞ property, then push, കുറച്ച് properties പഠിച്ചു വെക്കുക. push, pop. Okay, pop നമ്മൾ പഠിച്ചു, shift നമ്മൾ പഠിച്ചു, unshift, then splice. Okay, merging കുറച്ച് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 മെത്തേഡ് എങ്കിലും ഇപ്പം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, മിനിമം ഒരു 3 or 4 മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം. സോർട്ട്, റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഫംഗ്ഷനിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ എന്താണ്, ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്താണ്. ഓക്കെ, then callback ഫംഗ്ഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അത് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പഠിക്കണം. callback. ഓക്കെ, callback with an example. then DOM എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. then jQuery. ഓക്കെ, jQueryന്റെ നോർമലി ഈ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് jQuery, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് jQuery. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചാൽ മതി. അതാണ് മൊഡ്യൂൾ 3യുടെ കേസ്. മൊഡ്യൂൾ 4ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പം
എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്താണ്? അഡ്വാൻറ്റേജസ്, സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലെവൽസ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, 3 ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And this one is very important. It is a university question. When multiple style sheets are there, a conflict occurs. So how it will be displayed? Okay, കുറെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഒരു പേജിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക? സോ ഇതാണ് ഓർഡർ. ഈ ഓർഡർ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം. Okay, first preference to inline, then embedded, then external, and at last browser. Okay, then selector form. Selector forms le selectors പഠിക്കുമ്പം very important ആയിട്ട് class ID pseudo important ആയിട്ട് പഠിക്കുക. Class selector, ID selector, pseudo selector, very important. Okay, then study the property value hover. Hover എന്താണെന്നുള്ളത് it was there in the assignment. Just study the assignment also. Okay, assignment question ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. കാരണം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ഇതുപോലത്തെ CSS സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദ CSS കോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ്. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ CSS കോഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ അറിയണം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ അറിയണം, നോർമൽ കളർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അറിയണം, അലൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ CSS കോഡിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവരെടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ടേബിളിന് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക, അല്ലെ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു നോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയണം. ഫോണ്ട് ഫാമിലീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഫോണ്ട് സൈസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നോക്കി വെക്കുക. ഫോണ്ട് വെയിറ്റ് ഇതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക? ഓവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, എബവ്, അണ്ടർലൈൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ. ടെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗിൽ ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ വേർഡ് സ്പേസിംഗും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗിവ് എ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലെറ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് 5 പിക്സൽ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് ആണ് 5 പിക്സൽ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കോഡിംഗ് ആണ് CSS മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. തിയറിനേക്കാളും കോഡിംഗ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ അസൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, അസൈൻമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക. സോ അതുപോലെ പഠിക്കണം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് തിയറി കൂടുതലായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി പഠിക്കുക. അതുപോലെ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ്, പിന്നെ അലൈൻമെന്റ്, ഫ്ലോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി, കളർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതാ കളർ പ്രോപ്പർട്ടി, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പ്രോപ്പർട്ടി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ബോർഡർ. ബോർഡറിൻ്റെത് ബോർഡർ പാഡിങ്, അത് രണ്ടും പഠിക്കണം. ബോർഡറും മാർജിൻ പാഡിങ്, ഈ 3 എണ്ണം. പിന്നെ ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻ ഇമേജ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പാൻ ആൻഡ് ഡിവ് ടാഗ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ദെൻ സ്പാൻ ആൻഡ് ഡിവ് ടാഗ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു 3 മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ്. ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഒരു 3 or 5 മാർക്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് മാത്രം, അതിന്റെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്താന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക, അത് മാത്രം. കാരണം വാട്ട് ഈസ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്.
അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതിയിരിക്കണം. വേർ ടു ഗെറ്റ് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ അതിന്റെ കുറച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡെപ്ത്. ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് jQuery ഇതൊന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഓക്കെ, സിലബസിലുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ. എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക, ലൈക്ക് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എവിടെയും മാർക്ക് കുറക്കാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, CSS മോഡ്യൂളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പ്രോപ്പർട്ടി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിന്. സോ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, ഓക്കെ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അതിൻ, ഓക്കെ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, ഓക്കെ, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, ഓക്കെ, നിതിൻ, ഓക്കെ, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹല ബി, സഹല എൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. So absent is Abhinav, Devika, Ijaz and Nafa. Nafa is there? Miss Devika ഉണ്ട്. അവള് കറണ്ട് ഇപ്പൊ പോയതാ പറയാൻ പറ്റും. Okay, okay. Nafa absent, no? So Abhinav, Ijaz and Nafa. Okay. Thank you. All the best. Nafa പറഞ്ഞിരുന്നാ? Okay.